ಇವತ್ತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಉಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಏನಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಆ ಥರ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಳಿಯೋದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎದೆ ಕೂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ದಿದೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳೋ ಥರ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ఈ సాంగ్ మెలోడీ సాంగ్, దీంట్లో నాకు తెలిసి ఈ ఆల్బమ్లో ఇది హిట్ సాంగ్ ఐ థింక్. ఎందుకంటే నేను అన్నీ వినలేదు, నేను విన్న దాంట్లో ఇది చాలా మంచి సాంగ్. ఓ చిన్న అదే, ఇప్పుడు స్టార్స్కి ఒక కొరియోగ్రఫీ ఉంటుంది, కొంచెం మిడ్ ఒక కొరియోగ్రఫీ ఉంటుంది, యంగ్స్టర్స్కి కొరియోగ్రఫీ. సో ఇప్పుడు తన యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు వస్తున్నాను కాబట్టి నా నేను తీసుకున్న డిసిషన్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఓవర్గా డాన్స్ చేయకుండా క్యూట్గా వీళ్ళు ఇప్పుడు వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ వరకు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక హుక్ స్టెప్ ట్రై చేసాము. హుక్ స్టెప్ అనేది ట్రెండ్ అనేది నా గ్రేట్నెస్ కాదు, ఆడియన్స్. సో వాళ్ళు హిట్ చేస్తే హిట్ అవుతుంది అంతే. బట్ ఇది కూడా నా గొప్పతనం ఏం కాదు, మై అసిస్టెంట్స్ అండ్ టీమ్ వర్క్. మీరు చాలా మంది ప్యానల్ యంగ్స్టర్స్ మన అశ్విన్ కూడా బాగా చేస్తారు. ఎలా ఎలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యంగ్స్టర్స్ అక్కడ స్టార్స్కి చేయటం అనేది డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టార్కి ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క డాన్స్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఆ ఇమేజ్ని పట్టుకొని ఆడియన్స్ మెప్పించడం, ఫ్యాన్స్ని మెప్పించడం అంటే చాలా కష్టం. బట్ ఏదో మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం, అది హిట్ అవుతుంది. స్టార్స్ యాడ్ ఆన్ చేస్తారు మా స్టెప్కి, వాళ్ళ స్టైల్ యాడ్ అయినప్పుడు చాలా. ఇప్పుడు అప్పు సార్ ఉన్నారు, అప్పు సార్కి నేను స్టెప్ నేర్పిస్తాను, బట్ ఆయన ఓన్గా తను యాడ్ చేసుకొని ఈ డెలివరీ ఆయన స్టైల్లో డిఫరెంట్గా చేస్తారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ కొరియోగ్రాఫర్కి నేమ్ వస్తుంది. సో అలాగా డిఫరెంట్ అందరు ఆల్ హీరోస్ అలగలగ్గా వాళ్ళ ఓన్ స్టైల్ చేస్తారు. సో అలాగా స్టార్స్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇది కాదు, కష్టం. బట్ వీళ్ళకి ఏంటంటే మనం చెప్పినట్టు వింటారు. యంగ్స్టర్స్ ఏంటంటే బిగ్ మ్యాన్ వచ్చారు, ఇప్పుడిప్పుడే మన న్యూ మూవీ, సో టీచర్ చెప్పేది వినాలి, గురువు చెప్పేది వినాలి అని చెప్పి వాళ్ళు 1 time 100 times ఆల్సో వాళ్ళు కష్టపడి డాన్స్ చేసి వాళ్ళ బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. సో మేము కూడా ఏదైనా క్రియేటివిటీ చేయడానికి యంగ్స్టర్స్ ఉంటే క్రియేటివిటీ చేయొచ్చు.
బిగ్ స్టార్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరాన్ని పట్టుకొని మనం వెళ్ళాలి. వీళ్ళకి ఏంటంటే మన మన థాట్స్ తిక్కు స్టార్ట్ కూడా మన వీళ్ళ మీద ప్లే చేసి హిట్ అవుతుంది, బాగా ఇది వస్తుంది. వెరీ హ్యాపీ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರು ಯಾರೋ కష్టపడి వాళ్ళు బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. అలాగే అశ్విన్ 4 రోజులు రిహార్సల్ చేశారు. చాలా నిజంగా హార్డ్ వర్క్, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. డబ్బులు బాగా ఇచ్చారు అందుకే. మా మేడం సుష్మా మేడం బాగా డబ్బులు ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ చాలా మంది అడుగుతారు నన్ను ఇది అన్ని అడుగుతారు, కానీ అవతల ఇంట్రెస్ట్ బట్టి. ఇప్పుడు నేను నా గురించి వీళ్ళు దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 1.5 year వెయిట్ చేశారు. ఇది నేను చేస్తే మా షూటింగ్ చేసుకోవాలి. సో వాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఓకే, వాళ్ళకి ఏదో ఉంది చేయాలని, లైఫ్లో ఏదో సాధించాలి, గోల్ పట్టుకున్నారు. సో అందుకే చేద్దామని చెప్పి ఫస్ట్ మీట్ చేసినప్పుడు బాగా ప్యాషన్గా ఉంది, బాగా చాలా ప్యాషన్గా ఉంది. అప్పుడు అనిపించింది ఓకే, ఒక వ్యక్తి చాలా కష్టపడుతున్నారు, మనము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు గ్రో అయితే మనకి పేరు వస్తుంది, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్కి అండ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా ఒక వ్యక్తి ఒక గుడ్ యాక్టర్ వస్తాడని ఒక భరోసాతో అది. సార్ అప్పుడు సార్ ఆయన వేరే, బట్ మీ అందరం కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు. అశ్విన్ గారు కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఈ ఒక సాంగ్ ఉంది, పప్పు సాంగ్. సో దాంట్లో అప్పు సార్కి సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. సో అది నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను షూట్ చేసినప్పుడు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది కామన్గా దాని చాలా బిజీ ఉంటారు కదా, అన్ని సినిమాల్లో వీడియో చేస్తుంటారు, చాలా బిజీ ఉంటారు. కాబట్టి ఎంత రెమ్యునరేషన్ ఉంటుంది సార్? ఒక సాంగ్ హీరో బట్టి ఉంటుందా, ట్రెండింగ్ బట్టి ఉంటుందా? అలా ఏం లేదు సార్, శాండల్వుడ్ అది ఆ ఉంటుంది ఉంటుంది ఉంటుందా? లేదు సార్, ఎవరికైనా ఒక మార్కెట్లో ఒకటి హిట్ అయినప్పుడు, ఒక ఏదైనా ప్రోడక్ట్ వచ్చి హిట్ అయినప్పుడు దానికి ఒక ఉంటుంది. కానీ ఒక బాగా కారులో వస్తే ఒక రేట్ ఉంటుంది. మామూలుగా ఫ్లవర్స్ అమ్మాలి ఇదేనా అమ్ముతారు, కారులో వచ్చినప్పుడు ఒక రేట్ అమ్ముతారు, నడుచుకుని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటి. అంటే నేను కూడా ఏంటంటే బాగా ప్రొడక్షన్ బాగుంది చేస్తారు అంటే మనం కష్టపడే దాన్ని బట్టి. బిగ్ ప్రొడక్షన్లో 10 days అలా రిహార్సల్ చేస్తాం, 5 days షూట్ అంటే 15 days నాది అక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది. అప్పుడు రెమ్యునేషన్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇలా అప్కమింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నారు స్మాల్ ఉన్న ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏంటంటే 3 days 4 daysలో షూట్ ఫినిష్ చేయాలి, ఎక్కువ రోజు రిహార్సల్ వద్దు. కానీ ఈ ప్రొడక్షన్లో మాత్రం నాకు ఎక్కువ రోజు రిహార్సల్ ఇచ్చారు, అన్నీ చేశాను. సో అలా అని చెప్పి ఎక్కువ రెమ్యునేషన్ లేదు. సో ఎంత ఉంటే అంతే, బట్ నేను అందరికి అందుబాటులో ఉంటాను. కొన్ని మూవీస్ అయితే ఫ్రీగా కూడా చేస్తున్నాను. లైక్ నేను కావాలనుకొని నన్ను అడిగి, లేదు జానీ మాస్టర్ కావాలి అని వచ్చినప్పుడు ఐ స్టాప్ ఇది నా సెల్ఫ్ డబ్బు అంతా పక్కన పెట్టి, నేను ఒక హెల్ప్ అయితే వాళ్ళ మూవీకి ఒక బూస్ట్ వస్తుంది, లైఫ్ వస్తుంది అని అంటే ఐ కమ్ ఐ డూ. వాళ్ళు ఏదో ప్రేమతో ఏదో ఇస్తారు, ఓకే అలా కూడా చేసిన. అంటే నాట్ రెమ్యునేషన్ ఇంతే తీసుకోవాలని లేదు సార్, నేను కావాలనుకుని వస్తే నేను ఫ్రీ కూడా చేశాను. ఇది ఆ యంగ్స్ట్ మొత్తం ఇది ఈ కథ చాలా బాగుంటుంది. నేను వినింది ఈ కథ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న సోషల్ మీడియా దాని మీద అంటే అలా ఏం లేదు సార్, కథ నచ్చితేనే అని లేదు, సాంగ్ బాగున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా. నా సినిమాతో నాకు సంబంధం లేదు, సాంగ్ బాగుంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ రీల్స్లో కానీ ఇవి కానీ మూవీ రాదు సార్, సాంగే వస్తుంది. సో సాంగ్ థియేటర్ పుల్లింగ్ కాబట్టి ఆ థియేటర్ పుల్లింగ్కి నేను ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాను అనే దాన్ని ఐ గివ్ మై బెస్ట్. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡೇಟ್ನ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಭಾಷೆ ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, మోహన్ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. మేడం మీరు అడిగేది ఎంతమంది ఉన్నారు, నేను కూడా కన్నడనే. నేను ఎక్కడికి వెళ్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ భాషలో నేను కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్. సో చిన్న అంటే ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు, ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర పనిచేసే రాహుల్ వాళ్ళందరూ కూడా బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గర ఇండస్ట్రీ. సో నా దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకొని వర్క్ నేర్చుకొని దర్శిని, రాహుల్, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. నవ్వు వాళ్ళు కొరియోగ్రాఫర్స్ అయ్యి ఇప్పుడు కన్నడలో చేస్తున్నారు. సో అలా ఏం లేదు, అది ఇష్టాలు. ఒకరికి సల్మాన్ ఖాన్ ఇష్టం, ఒకరికి షారుఖ్ ఖాన్ ఇష్టం, ఒకరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇష్టం, ఒకరికి అప్పు సార్. తర్వాత నా ప్రొడ్యూసర్ సుష్మా గారు నిజంగా గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. అంటే ఫస్ట్ సినిమాకే అంత డబ్బులు పెట్టడం అనేది నాట్ ఏ జోక్. అది వస్తుందా రాదా ఏమీ తెలియదు, కానీ అశ్విన్ గారి మీద ఉన్న లవ్ ఆమెకి అంతే, ప్రేమ. సో ఏం అడిగినా కాదన్నది ఆమె. ఎనీథింగ్, 100 డాన్సెస్ కావాలా, 100 డాన్సెస్, ఓకే మాస్టర్. పబ్ సెటప్ కావాలా, టేక్ పబ్ సెటప్. బాంబే ఫారిన్ గర్ల్స్ కా, టేక్ మాస్టర్. 3 డేస్లోనే షూట్ చేయాలి లేదు, సో 5 డేస్ కావాలా, 5 డేస్ తీసుకోండి. సో అలాగా ఈ రోజు వరకు సుష్మా గారు నాకు ఇది వద్దు అది వద్దు అని ఏమీ అనలేదు, ఏం అడిగినా ఇచ్చారు. సో అందరికి అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరికితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో అండ్ చాలా మంచి మనసు, అది గుడ్ హ్యూమన్, మంచి ఆమె. సో ఎప్పుడు కోప్పడరు, ఏమున్నా రిక్వెస్ట్ సార్ 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 అని రిక్వెస్ట్గానే వచ్చి చెప్తారు. సో సుష్మా గారు ఈ సినిమా మీరు ఎంత ఎవరి గురించి ఈ సినిమా, నేను వీళ్ళిద్దరి గురించి కూడా ఆడాలని నేను అనుకోలేదు, కానీ ఆమె గురించి మాత్రం ఈ సినిమా ఆడాలి, చాలా డబ్బులు రావాలి. సో ఎందుకంటే తను అంత కష్టపడ్డారు. అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ ఇకపోతే ప్రియా చిన్నపిల్ల, చాలా ఒకసారి ఏమో జోష్గా వస్తుంది సెట్లోకి, వచ్చి 1 సెకండ్లోనే ఏమైందంటే స్టెప్ రాలేదు, స్టెప్ రాలేదు. దెన్ ఇమీడియట్లీ వచ్చింది సూపర్గా ఉంది అంటే, నిజంగా బాగుందా, నిజంగా బాగుందా, అండ్ ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ లైక్ రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. సో షీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ చాలా మంచి అమ్మాయి. మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా, అంటే షార్ట్ని, సాంగ్ని, సీన్ని తొందరగా అర్థం చేసుకుని హీస్ గివింగ్ హిస్ బెస్ట్. తను ఎంత బెస్ట్ ఇవ్వాలో మేము ఓ షార్ట్ ఓకే చెప్పినా కూడా లేదు 1 more అని చెప్పి తను చేస్తారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రియా. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి నాకు కిరణ్, ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్. ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నేను ఇది 1.5 year జర్నీలో ఎప్పుడు నేను తన ఫేస్లో కోపం చూడలేదు. టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఎప్పుడు కోపం సీరియస్ అవ్వలేదు. ఏది ఉన్నా కూడా అందరితో కలుపుకొని నా సినిమా బయట బాగా రావాలి, నా సినిమా బయటికి రిలీజ్ అవ్వాలి, సో రిలీజ్ అయ్యి ఆడియన్స్కి అందరినీ అలరించాలి అనే ఒక మైండ్ థాట్ తప్ప ఇంకా వేరే ఏం లేకుండా డే అండ్ నైట్ కష్టపడి అందరినీ కలుపుకొని ఫార్వర్డ్ తీసుకొని కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు కదా, సో అది ఈయనకే కరెక్ట్ సూట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్. సినిమా మంచి పెద్ద విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. ఆల్మోస్ట్ కర్ణాటక దండలూరు కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని హీరోకి కొరియోగ్రఫీ చేశారు. ఇంకెవరైనా పెండింగ్ ఉన్నారా? ఇది ఇక్కడనా? ఇక్కడ కర్ణాటక ఎవరున్నారు? ఇంకా చేయాలంటే ఉన్నారా? ఇంకా యాక్చువల్లీ చేస్తారు, అందరు పిలుస్తారు, బట్ కొన్ని ఏమైనా డేట్ సెట్ అవ్వక, బట్ నాకు అందరితో చేయాలని ఉంటుంది.
డేట్ సెట్ అవ్వక నేను చేయలేదు. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ చేయాలనే కోరిక, ఫ్లయింగ్ స్టార్స్ అందరితో. ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా యువరాజ్, ఇంకా నేను ఒక సాంగ్ అడిగారు, సెట్ అవ్వలేదు, బట్ చేస్తాను. అండ్ అందరికి చేయాలని కోరిక. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಇಯರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏಳುಮಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ನನಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಓಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 10 days ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟ್ ಇರೋದು. 1.5 years ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀನ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೇಗ ತೊಗೊತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೂ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಬೇಗ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿರಿ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಗರಡಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ಪಾತ್ರನ ಹೇಗೆ? ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಥರನಾ ಸರ್? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ. ಸಾರಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫೀಲೇ ಆಗೋದು. ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಓಕೆ ವೆರಿ, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕೂಲಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗೋ, ಇಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೂಲಾಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಸೂರು ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಇದು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಂಗು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಂ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೇಕ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೇಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟೇಕ್ಸ್ ಅದೇ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 100 ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರೋದೇ ತರುಣ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಸಾಥ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಆಫ್ಟರ್ ಮಹಾನಟಿ ತರುಣ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆನೂ ನಾನು ತರುಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಇದು ಈ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಜೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತನಾ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಗೌರವಧನ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದಷ್ಟೇ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ ಸಾಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ 2-3 ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆ ಒಂದು ಗಮನ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೀವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಳೆ 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಂದರೆ 100% ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗೇ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಸಾಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊದಲು. ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮುತುವರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಡ್ಯೂ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಥೆಗಳು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಥೆಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿನಿಮಾದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲವ್ ಸಾಂಗ್, ಲವ್ ಮಾಂಟೇಜ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಂಟೇಜಸ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 days ಶೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 2 fights, ಅದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅಶ್ವಿನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ, ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ತುಂಬ 27 years ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು, ರಮೇಶ್ ಇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್ 1.5 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಡೈಲಾಗ್ಸು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 days ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. 80 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೈಸೂರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ನಾವು ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್. ಅದೇ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 10 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೋದು 3 ದಿನದ ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಜೆ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಟ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಆ ಭಯ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಆ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ನನ್ನೇ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಹೇಗೆ ಕಿರಣ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಅಂದಾಗ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಇಡೋನು 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋನು 50 ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಸೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದರೂ, ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದರೂ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವ್ಯೂವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ, ಈ ಜಾನರ್ ಓಕೆನಾ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹಿಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಮಾತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದರು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದು, ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸರ್. ಮಾಡೋಣ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರೆಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿನೇ ಇದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಈಗ ಅಶ್ವಿನೂ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗಿ ಸರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ DOP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಹಾಂ, DOP ಬಂದು ಆನಂದ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಊರ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮರ್ಫಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಅವರು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಂಚೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದ. ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡೇ ಸರ್. ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. DOP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕರೀತಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೆಮ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ರೆಮ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಅವರು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಸರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸೋಣ ಫಸ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದಿದೆ ಸರ್. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಒಪ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ 1 ವೀಕು ಸಾಂಗ್ನ ಫುಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ನ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, he is doing amazing job. Just some ಚಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸಸ್లో ಐ ಚೇಂಜ್ ಸಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೊಸ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಪಂಚನೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬರೋ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅದಲ್ಲದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ನಾನೇ first of all, thank you so much all media people ki your support and your love. Thank you so much. Thank you. Ye time out shift ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ಈಗ ಕಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಕಾಲ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೂರೋದು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಡೈಲಿ ಇದಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಥರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಡ್ ಆನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಸಬ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ 4 ಫೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅಶ್ವಿನು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಡಪ್ಪು ಏನೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕತೆಗೆ ಏನೇನು ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನೇ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಸರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ರಾಂಗು ರೈಟು ಇದೇನಿದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಡಿಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಈಗ ನಾನೇ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಇಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ತಂಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತರೋಣ, ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ರೀಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗಳು ಅಲ್ದಾಡ್ತಿವೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ. ಸೊ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಂದು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಕತೆ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬಳಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರ ಟೈಟ್ಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರು ಒಂದು 10 ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಫುಲ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಡೋನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿತ್ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್, ಯಾವ ಸಾಂಗಿಗೆ? ಈ ಸಾಂಗಿಗೆ ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗು ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರ್ದು ಯಾಸೀರ್ ನಜೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಆಡಿಸೋದಿದೆ. ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.